देव देव महादेव महायोगी महेश्वर सर्वपापहरं देव मकाराय नमो नमः मकराय नमो नमः मकराय नमो नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुख्यममृतम् हरि ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय हरि ओं नमः शिवाय। देवदेव महादेव महायोगी महेश्वर सर्व पापहरं देव मकाराय नमो नमः ओं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बंधु माने आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि जागर रात्रि ये पवित्र तिथि रे फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि आज ये पवित्र तिथि रे महाशिवरात्रि रे तपन कुमार मोटिवेशन चैनल तरफ आपण मानक प्रीति शुभेच्छा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मु जनाऊँगी। बंधु माने आपण माने समस्ते जानिछंती मो शंकर भगवान तीन अक्षर को भारी भल पाती जोथि पई तांकर नाम हेउछि शंकर एवं तीन अक्षर को से भल पाती बोली एमिति गोटे ग्रह से सृष्टि कले जार नाम हेउछि पृथ्वी एवं से पृथ्वी मध्यरे तीन अक्षर को भल पाती बोली एमिति एक महादेश से सृष्टि कले जार नाम हेउछि एशिया महादेश। तीन अक्षर को मो शंकर भगवान भल पाती बोली एशिया महादेश भितर गोटे देश को सृष्टि कले जार नाम हेउछि भारत एवं से भारत मध्यरे तीन अक्षर को मो शंकर भगवान भल पाती बोली एमिति एक राज्य सृष्टि कले एमिति एक प्रदेश सृष्टि कले जार नाम हेउछि उड़ीसा एवं से उड़ीसा मध्यरे एमिति एक धामटीए सृष्टि कले जार नाम से तीन अक्षर विशिष्ट श्रीक्षेत्र एवं से श्रीक्षेत्र धाम उड़ीसा माटी पुण्य पवित्र माटी एवं से उड़ीसा माटी रे मु गोटे छोट ग्राम रे जन्मग्रहण करिछि से तीन अक्षर को भल पाती बोली मो शंकर भगवान मो गाँर नाम हेउछि उड़िंदा एवं तीन अक्षर को भल पाती बोली मो शंकर भगवान ए अधमर नाम हेउछि तपन। आज पवित्र दिन पवित्र दिवस तपन कुमार मोटिवेशन चैनल तरफ आपण मान जनाऊँ प्रीति शुभेच्छा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं साधुवाद। बंधु माने से तीन अक्षर को भल पाती बोली मो शंकर भगवान तांकर रातिर नाम हेउछि जागर जागर राति एवं तीन अक्षर को भल पाती बोली से जो फूल को पान ठारू अधिक भल पाती वर्ष रे गोटे दिन केवल शिव चतुर्दशी रे महाशिवरात्रि रे प्रभु चरण रे से समर्पित हुए तार नाम हेउछि केतकी। तो बंधु माने निश्चित भाव रे प्रभु पाखरे प्रार्थना करी ए पवित्र दिन रे पवित्र तिथि रे जो माने पंचाक्षर को जप करुथिबे ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जो माने जप करुछंती एवं आपण माने समस्ते भल भाव जानिछंती वर्ष सारा जी जेते भी प्रदीप प्रज्वलन जो मंदिर रे करूना कहीं ए जागर राति रे प्रभु पाखरे जी खुला मनरे खुला चित्तरे राति सारा उजागर है जागर जाले भगवान ताकू कोटि पुण्य दियंती एवं से मुख्य प्राप्ति पाई जाए। आपण माने जानिछंती केही केही मध्य कहंती आजी दिन रे माता पार्वती एवं प्रभु भोलाशंकरंकर विवाह होइतिला। केही केही मध्य कहंती केही केही पुराण मध्य कहे पौराणिक कथा जे जेते बेले
ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେବା ସମୟରେ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ବିଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଅମୃତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବ ଏବଂ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କଲା ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନୀଳକଣ୍ଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଷ ପାନ କରନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାନ କଲେ ସେଇଟା ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରାମ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ। ବିଷଯୁକ୍ତ ରାମ ସମାନ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଜାଗର ଜାଳି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସେଦିନ ନଟରାଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥା ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ବିବାଦ ଚାଲିଲା, ବଚସା ଚାଲିଲା, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ବଡ଼। ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ବଡ଼। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କି ଆଜି ଦିନରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମୋ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ବୃହତ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାକୁ ମାପି ଆସିବା ପାଇଁ। ପୁରାଣ କହେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ରୂପ ଧରି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଅଗ୍ରଭାଗ ମାପିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ମାପିବା ପାଇଁ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ମାପିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ମାପିବା ମୋ ପକ୍ଷେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ହଁ, ମୁଁ ମାପିକି ଫେରି ଆସିଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତମେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛ? ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଫୁଲଟି ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ମୁଁ ମାପିକି ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି। ଫୁଲକୁ ପଚାରିବାରୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହଁ ମାରିଲା। ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଜାଣିପାରି ସେ ଫୁଲକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି ଦେବ ପୂଜାରେ ତୁ କେବେ ଲାଗିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଫୁଲଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ଦେବ ପୂଜାରେ ନ ଲାଗିପାରିବି, ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇପାରିବି, ମୋର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଧିକ୍। ତେଣୁ ତାପରେ ମୋ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସତ୍ୟମ୍ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ତୁ କେବଳ ମୋରି ସେବାରେ ଲାଗିବୁ। ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ତମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ପୂଜା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାରୁ କିଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ମହୁ ଦେଇ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।